डी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम अज का मसला बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। इस वेले महामारी का दौर चल रहा और करोना ने भारत को बुरी तरह के नाल अपनी जकेड़ में लिया। सो इस वेले गल करिए हर दिन लखां की तादाद के नवे जिहड़े केसेस सामने आ रहे और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि असीं इस स्थिति नाल निपट सकीए। ये सारिया जिहड़ियां पद्धतियां वो काम कर रही हैं। सो अज असीं एक जिहड़ी बहुत अहम पद्धति है आयुर्वैदिक पद्धति। सो करोना के इलाज दे विच आयुर्वैदिक पद्धति जिहड़ी है वो किस तरीके दे नाल कारगर है। सो इस विषय उत्ते गलबात करांगे। अपने स्टूडियो च असीं बहुत ही खास माहिर मेहमान जिहड़े उन्होंने बुलाया। सब तो पहला तारुफ मेरे नाल बैठे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी जो कि डीन ने गुरु रविदास यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। और नाल हैं डॉक्टर राकेश मेहता जी जो कि मैडिकल ऑफिसर ने आयुर्वैदिक। तो सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। दर्शकों घर बैठे तुसीं साडे नाल टैलीफोन के उत्ते राबता रखते हो। साडे टैलीफोन नंबर नोट कर लो 0181 281 42 61 0181 281 42 64। सानूं तुहाड़ियां कॉल्स का बेसब्री दे नाल इंतजार रहेगा। सो चर्चा शुरू करते हैं सर। इस वेले अगर गल करिए बहुत तेज़ी दे नाल जिहड़ी फिगर ट्रिगर हो रही है कि लगातार आंकड़ा जिहड़ा वधदा जा रहा है। तुसीं किस तरीके दे नाल अज दी स्थिति नूं करोना दी देखदे हो ओवरऑल? अज दी जिहड़ी स्थिति है अपने देश की खास करके कुछ प्रदेशों की तो ये निश्चित तौर पर बड़ी ही डराउण वाली है। तो आपां नूं इहदे च जिहड़ा भारत सरकार ने गाइडलाइन इशू की है या जिहड़ी स्टेटां दी अपनी इंडिविजुअल गाइडलाइनस हैं वो भारत सरकार दी गाइडलाइन है। जिवें मास्क लगाना चाहिए है या सैनिटाइजर जिहड़ा रखना चाहिए, हत्थ बिल्कुल धोने चाहिए। सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ा है सानूं किते भी रश वाली जगह च नहीं, जिथे बहुत ज़्यादा भीड़ हो उत्थे नहीं जाना चाहिए। सानू डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। जिहड़ी अज की स्थिति बनी है असी शायद थोड़ी बहुती अनगहली की है उस कारण यह स्थिति बनी है, पर यह जल्द ही ठीक हो जाएगी इस तरह सानू लगता है जी। सो किते ना किते सानू आसबंद रहना दी लोड़ है और सरकार दे प्रोटोकॉल्स ने जो नियम गाइडलाइनस दित्तियां जांदियां सो उसनूं पालना करना बहुत अहम है। और जिस तरह असी भी अज गल कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी असी मेनटेन करते हैं किते ना किते ये बहुत जरूरी है। और हत्थ बार बार धोने ये चीज़ां बार बार सानू करनियां पैणगीआं। सर मैं तुहानूं आयुर्वैदिक की अगर पद्धति की गल करिए ट्रीटमेंट जिहड़ी है आयुष और आयुर्वैदिक के ट्रीटमेंट की है और किस तरीके दे नाल करोना दे विच इलाज सहायक है? जिहड़ी आयुष पद्धतियां आयुष मिनिस्ट्री के अंदर ही सारियां काम करदियां। उहदे च आयुर्वेदा है, यूनानी है, योगा है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, सारियां आंदा। उहदे विच अज आपां जिहड़ी गल करांगे वो आयुर्वेद की गल करांगे जी। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਪਦੋਦਵੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਿਨਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, पर जी साड़ी इम्यूनिटी है वो वधेगी तो वो जी रोगों की साड़ी शक्ति है लड़न की। दो तरह की उन्होंने गल की है। एक तो जो रोग वो होण ही ना इस तरह की शक्ति डिवेलप करना, तो दूजी शक्ति कि जो रोग हो गया तो उन्होंने मारन की जी शक्ति है वो करना। तो वो मेन तौर पर साड़ी जी गुडुची और अश्वगंधा का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वालों दस्या गया कि उन्होंने लैके करोना तो बचा जा सकता जी। सो बहुत अहम है कि ये असी इम्यूनिटी बूस्टिंग की इस तरह गल की। सो इम्यूनिटी के नाल ही असी जी है आयुर्वेद पद्धति जी है बहुत अहम ये कारगर है और करोना नूं असी हरा सकते हैं। सर इम्यूनिटी बूस्टिंग की जिस तरह सर ने गल की सो इसनूं असी आयुर्वैदिक तरीके नाल किस तरीके नाल बूस्ट कर सकते और घर की रसोई नूं अगर ये असी शामिल करिए तो वो कितनी कारगर और सहाई है? जिहड़ी प्रतिरोध शरीर विच रोग प्रतिरोधक क्षमता कहंदे इम्यूनिटी नूं तो रोग उत्पन्न ही ना होण इहदे वास्ते असी अपने घर च साडे कोल सब तो अच्छी चीज़ है हल्दी। गर्म दुध विच हल्दी मिला के अद्धी चम्मच सवेरे शाम ले सकते हैं। इसी तरह ही रेस्पिरेटरी सिस्टम जिहड़ा साडा साह दा जिहनूं साह वा संस्थान कहंदे हैं उहदे विच असी लसन दी 4 कलियां दुध च उबाल के सवेरे शाम पी सकते हैं। मगा हैं इन्हां नूं भी दुध च उबाल के सवेरे शाम पी सकते हैं। इन्हां तीनां नाल जिहड़ी रेस्पिरेटरी बीमारियां इन्हां तो भी बचा जा सकेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इस तो इलावा भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने इस संबंधी च्यवनप्राश का या ब्रह्म रसायन का बड़ा प्रयोग बताया। ये दोनों जिहड़ी दवाइयां है भारत सरकार के जिहड़े बख-बख डिस्पेंसरियां है राज दी जिहड़ी डिस्पेंसरियां उत्थे भी उपलब्ध ने। इस तो इंपोर्टेंट जिहड़ी सारी गल है वो है भी सानू जिवें आयुर्वेद च लिखिया भी असी जेकर चंगा खान पान लैंदे हैं बहुत अच्छा साडा बड़ा
ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ, ਸਾਤਵਿਕ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ, ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਤਵਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਣਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, शारीरिक तौर पर सानू बड़ा स्वस्थ रहने की लोड़ है, पैनिक होने की बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं चीज़ां दसियां इन्हां नाल इम्यूनिटी भी बढ़ती है और शरीर निरोगी भी रहता है जी। सो बहुत अहम है कि घर की रसोई दे विच ही असीं आम तौर पर सारियां चीज़ां इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके नाल इन्हां दा प्रयोग करके असीं इम्यूनिटी जिहड़ी है वधा सकते। सो क्योंकि यही एक इलाज है। मैं डॉक्टर रजीव तुहाडे कोलों कि बहुत सारे बंदे इस वेले इहो ਜਿਹੇ भी है जिन्हां नूं कोरोना पॉजिटिव हो रहा लेकिन वो असिम्पटोमैटिक है, उन्होंने कोई इहो जिहा चिन्ह नहीं है कि वो ना खांसी ना बुखार है। सो इहो ਜਿਹੇ लोगों नूं किस तरीके दे नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रीट किया जा सकता और ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜੂਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਮਨੀ ਵਟੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਯੂਸ਼ ਕੁਆਥ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ परंतु उन्होंने कोई सिम्पटम नहीं, वो घर दे विच रह के इस तरह का अपना इलाज जिहड़ा हैगा इन्हां दवाइयां नाल कर सकते हैं जी। सो किते ना किते सिर्फ ये है कि अपनी इम्यूनिटी जिहड़ी है उसनूं स्ट्रोंग रखना, अपनी विल पावर स्ट्रोंग रखनी और अपना मन जिहड़ा है उसनूं भी स्वस्थ रखना, क्योंकि इहदे नाल साडी इम्यूनिटी जिहड़ी है वो वधदी और असीं बीमारियां तो बच सकते हैं और करोना नूं असीं हरा सकते हैं। सर ये तो हो गया कि जिहड़े बंदे नॉन सिम्पटोमैटिक है, जे किसी बंदे नूं कुछ चिन्ह नज़र आते, बुखार हुंदा जां खांसी गला खराब हुंदा, सो उन्हां वास्ते भी पॉजिटिव आते और वास्ते की उपचार ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ? हाँ, मैं इत्थे एक स्पैसीफिकली दसना चाहांगा भी जब तक सानू इंज नहीं लगता भी साडी एमरजेंसी नहीं है सानू कोई, तो असी पैनिक ना होइए। असी ग्लो जिहड़ी है बड़ी ही प्रचलित है, ग्लो नूं कुट के हर जगह पंजाब च लगी हुई है, इनू कुट के इहदा काढ़ा बना के पीए, बुखार वास्ते बड़ी अच्छी है। इस तरह ही हर एक जगह बाजार च सुदर्शन घनवटी मिलती है। सुदर्शन घनवटी जिहड़ी है ये भी बुखार नूं बड़ा अच्छा करती है। दूसरा सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा है, सानू गर्म पानी सवेर तो शाम तक, ठंडा पानी बिल्कुल पीना नहीं, गर्म पानी पीना है, क्योंकि गले च किसी तरह की भी साढ़े खराश इत्यादि कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो गर्म पानी पीना है। गर्म पानी के गार्गल भी असी कर सकते हैं, नमक और हल्दी पा के गर्म पानी के सवेरे शाम घट्टो घट्ट 2 बार तक गार्गल करने चाहिए हैं। इस तो इलावा सब तो इंपॉर्टेंट होर एक गल है जिसका बड़ा अच्छा उपयोग असी देखते हैं कि स्टीम लैनी चाहिए है। पुदीने के पत्तियां और थोड़ी सुंड नूं गर्म पानी च पा के उहदी भाफ जिहड़ी है नक राणी असी अगर लगातार लेंदे हैं तो साड़ी जिहड़ी नेजल सैप्टम है, नक दे जिहड़े विचकार जिहड़ी हड्डी हुंदी है, हड्डी तां नहीं कार्टिलेज हुंदा है, उहदे विच जिहड़ा स्लफ फस जाता है या अगर कोई संक्रमण हुंदा है तो उहनूं असीं दूर कर सकते हैं। स्टीम इहदे विच बहुत अच्छी है। फिर एक मैं जरूर कहांगा, ठीक है आयुर्वेद की असीं दवाई लेंदे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है तो असीं जिहड़ी बुखार उतारन की कोई एलोपैथिक दवाई है वो भी जरूर लैनी चाहिए और अपने जिहड़ा नज़दीक का डॉक्टर है, जिहड़ा साडा फैमिली डॉक्टर है, उहनूं फोन ते असीं कंसल्ट कर सकते हैं अगर सानूं कुछ थोड़े थोड़े सिम्पटम ज़्यादा आते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक जिहड़ियां मैं चीज़ां दसियां, आयुष 64 ये भारत सरकार वालों जारी की गई एक आयुर्वेदिक बुखार उतारन की दवाई है, जिहड़ी कि बड़े रिसर्च तो बाद भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने इस्टैबलिश की है। मेरे हिसाब नाल पंजाब की जिहड़ी सरकारी डिस्पेंसरियां उत्थे उपलब्ध होनी चाहिए है जी। इसी तरह जिस तरह सर ने गल की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਯੂਸ਼ 64 ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਤਾਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੂਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਚੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਓਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਦਰਾ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿੰਦਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਆ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੋਬਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਦੌੜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਬਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਸੋਈ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਹਲਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਚਮਚ ਪੂਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਮਕ ਹੈ, ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ ਹੈ। ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ ਔਰ ਨਮਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਫ ਤੋਂ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਪੀਟਾਈਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚਾਏਗਾ। ਹਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਜਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਯੂ ਦਾ ਨਿਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਬਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਨਮੋਲ ਧਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਸਿਸ਼ਾਤ ਅਗਨੀ ਪੁਨਰਵਲਾ ਅਪੇਖਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਏ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਭਾਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੁਕਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪੇਟ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਘੀਆ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਹੈ, पेठा है, टिंडे हैं, मेथी है,
ਚੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲਘੂ ਯਾਨੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਯੋਸ਼ਾ ਦੀ ਬੱਟੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਕਟੂ, ਪਿਪਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁੰਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁੜ ਵੀ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਲਾ ਨਾਮ ਚ ਅੰਗਾ ਨਾਮ ਚ ਵਰਧਨਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੱਕਰ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਤੱਕਰ ਯਾਨੀ ਲੱਸੀ, ਛਾਛ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਛਾਛ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਛ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਟ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲੈਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਸਥ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ? ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੁਸ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕੁੰਭਕ, ਰੇਚਕ ਔਰ ਸਤੰਭਕ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੁੰਭਕ ਯਾਨੀ ਪੇਟ 'ਚ ਭਰ ਲੈਣਾ,
ਰੇਚਕਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਤੰਭਕਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਵਯਵ ਹੈ ਲੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼, ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਅਣੂ ਤੇਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਣੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨੱਕ 'ਚ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, 3 ਵਾਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਣੂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਫ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਕ ਚੌਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਫੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਿਊਨ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ICMR ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ VM ਕਟੋਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਰਨਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਕਾਮਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, 14 ਮੇਲੇ, ਆਰੋਗਿਆ ਮੇਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14 ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ IEC, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 40,000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 6 ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ
ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤੂ ਰੇ ਪਵੇਤ ਸਤਨਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ WhatsApp ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠेंगे ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।